everyone. Today we're gonna do the January 2020 paper of P1. Okay. First question is integration. So for integration questions, our first step থাকবে হচ্ছে x গুলাকে উপরে রাখা so that it's easier for us to integrate. এখন x নিচে, root x means x to the power 1/2, and since এটা নিচে উপরে উঠাইতে চাই আমরা, উপরে উঠালে হচ্ছে x to the power -1/2 হয়ে যাবে, and 5 এর মতো. Okay, so 8/3 এর মতোই x to the power 3 + 1 হয়ে যাবে, and then এটা পুরোটা divided by 3 + 1, which is 4. Full দেখাচ্ছি doesn't mean you have to show it in exam paper too, but দেখালেও সমস্যা নাই, দেখালে ভালো হয় আরো, because P1 and P2 তে হচ্ছে they require to বেশি steps. হচ্ছে -1/2 + 1, which is like 1/2 divided by 1/2 -1/2 + 1, এটা মানে 1/2. Okay, and 5x. Okay, and সাথে +c দিতে হবে because we don't have limits, right? Limits না থাকলে c দিতে হয়. We know this from O levels if you had pure maths in O levels. Okay, so 8/3 divided by 4 is 2/3. x to the power 4 থাকবে minus 1/2 divided by 1/2 means 1. তো 1 তো লিখি না আমরা, এটা হচ্ছে 1/2 হয়ে যাবে -5x + c. এখন এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করে লেখার জন্য we do this. Okay, তো এভাবে রাখা যায় as far as I know. মার্ক স্কিম দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে, বাট এরকম রাখলেও সমস্যা নেই, এরকম. This is the more simplified version. So that's it for question 1. Let's see what we got in question 2. Oh, that's easy. Y means 3 to the power x. Okay, আমার হচ্ছে এক একটা in terms of y তে লিখতে হবে. So 3 to the power 3x মানে কি? 3 to the power x whole 3 না? Because in this case it just means 3 to the power 3 into x, which is 3 to the power 3x. By the way, red color gula hocche just to teach. You don't have to show these steps in your exam. So 3 to the power 3x, 3 to the power x means y, taile y cube. That's my answer. B এর জন্য first thing করব হচ্ছে 1 divided by 3x - 2, just to make it easier. দেখাতে it's just 2 marks, অনেকগুলো steps দেখাবো so that it's easier for you all to grasp, right? Okay, so 1 divided by 3x - 2 মানে কি? 3x divided by 3 square. এটা it means that ওদের same base, তাহলে হচ্ছে x -2 base যখন division হয় তখন the powers get subtracted. If you had pure maths in O levels, then I think এটা বুঝা উচিত, but না থাকলেও এখন বুঝাই দিলাম. So okay, আমরা জানি 3x is y, so y divided by 3 square is 9, and then আমরা এটা reciprocal করি 1 into 9/y, and my answer is 9/y. In terms of y বলেছে, so y বের করলাম. ওকে, এবার আমরা c দেখি. এটা ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন. তো আমার বেস আমার 3 করতে হবে, বিকজ y আনার জন্য আমার 3 to the power x রাখতেই হবে. তো 3 to the power কি করলে 81 আসে? I think 3 to the power 4. Yeah, 3 to the power 4 divided by 9 হচ্ছে 3 to the power square, and আমার যেহেতু অলরেডি একটা আছে
we can write it as 2 minus 3x. Alright, আমরা করতে থাকি 3 4 minus 6x. এবার একটু আগে যেটা বললাম, when base is same the powers get subtracted. So এবার 3 to the power 4 minus 4. এখন এখানে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যখন একটু বেশি distracted হয়ে যায় while doing maths because it's very easy, কিন্তু এখানে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ভুল করে। এখানে কিন্তু মাইনাস এই পুরাটা ভুলটা কি করে, 4 minus 6x কি হয়, 4 কেটে যায়, minus 6x রয়ে যায়। নো, এখানে minus 6x হবে না, কারণ মাইনাস এই পুরাটার সাথে মাইনাস, তাহলে 3 to the power 4 minus 4 plus 6x because 4 and minus. Okay, 4 কেটে যায়, হ্যাঁ কেটে যায়, but it's plus 6x 3 to the power 6x. Okay, এখন আমার হচ্ছে y আনতে হবে, y এর জন্য তো 3 to the power x, তো আমরা আবার ফার্স্ট সেটটা দেখি, it's connected somehow, yeah. So 3 to the power x whole 6 means y to the power 6. It's that easy. So question number 3 says that there is a curve with equation x squared plus 3x minus 2, and there's a point P that lies on the curve with coordinates 3 and 16. So gradient বের করতে বলেছে of the tangent. Okay, first part is tangent-এর gradient বের করার জন্য আমার কার্ভকে dy by dx করতে হয়। So 2x plus 3. এখন আমি এটা একবারে দেখাই দিলাম, but it's safer for you if you showed it in 2 steps. 2 into 1 x to the power 2 minus 1, because P1 everything's unpredictable, man. They cut marks for unnecessary reasons if you don't show steps. So it's safer for you to show very small steps even if it seems silly to you. So এখানে এটার থেকে এটা হলো, and at p যেহেতু বলেছে p এর x coordinate is 3, তো dy by dx is equals to m is equals to 2 3 plus 3 which is 9. Let's go to b. b তে বলেছে q এর x coordinate is this, and in terms of h যেহেতু বলেছে we need to find the gradient of pq in terms of h, মানে answer h এ দিতে হবে simply যদি বলি। Okay, আমার গ্রেডিয়েন্টের জন্য what are the things we need? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So basically we need 2 pairs of coordinates p and q এর। p এর একটা পেয়ার আছে, q এরটা we only have x, so we need to find y coordinate of q. তো q এর y coordinate কিভাবে বের করব? q lies on the curve, তো আমি যদি এই কার্ভের ইকুয়েশনের মধ্যে x এর ভ্যালু বসাই দিই 3 plus h, তাহলে আমার y বের হয়ে যায় in terms of h, তো সেটাই করি আমরা। y equals to 3 plus h whole square plus 3 plus h minus 2. This is my y coordinate. এবার আমি গ্রেডিয়েন্ট বের করি y2 minus y1. তোমার যদি problem হয় then you can just write the coordinates here 3 and 16, p এর জন্য and q এর জন্য is 3 plus h, and এই বড় জিনিসটা I don't want to write ওইটা এর জন্য এখানে লিখলাম। ওকে, মানে এই যে এটা আর কি। ওকে,
y2 minus y1, এটা আমি y2 ধরি, 3 plus h যেহেতু pq বলেছে, plus 3 3 plus h minus 2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, 3 plus h whole square plus 3 plus h minus 18 divided by 3 কেটে যায়, h রয়ে যায়। এখানে আমি what else can I do? simplified version যেহেতু বলেছে, আগে এভাবে লিখি, 9 plus 6h plus h square plus কেটে যায়, divided by h যদি কমন নেই, h plus 9 divided by h কেটে যায়। So simplified version m is h plus 9. For C তে বলেছে explain briefly the relationship between the answer to B and the answer to A. আমার A এর answer is 9, B এর answer is h plus 9. That's what I wrote here. Okay. Let's see. Q এর x coordinate is 3 plus h, right? So এটা যদি 3 হয়, 3 plus h is somewhere around here or here or here or here, মানে 3 এর থেকে বেশি। Let's write 3 plus h is here. Now my q will be somewhere around here, or এখানে যদি দেই 3 plus h, q will be somewhere around here, okay? 3 plus h and y বড় অ্যান্সার যেটা। ওকে, এখন বলেছে রিলেশনশিপ বের করতে। এখন আমার পি কিউ হচ্ছে এরকম, পি কিউ এর লাইনটা, অ্যান্ড আমার পি এর tangent it's somewhat like this. I couldn't draw it well, but I think you got the concept, as tangent মানে হচ্ছে কার্ভে একবার টাচ করে, তো এখানে টাচ করেছে। ওকে, এখন h এর ভ্যালু কি? এটা আর এটার ডিফারেন্স না? এখন আমার ট্যানজেন্টের gradient is 9 and PQ এর gradient এরকমই তো কিছু একটা, so whatever, I can draw well. PQ এর gradient is h plus 9, মানে এই 9ই and plus h, ওই যে আমার যেই ডিফারেন্সটা। এখন আমি যদি এই জিনিসটা এখন আমি যদি এই জিনিসটা এখানে নেই or এখানে নেই, যত এখানে আসবো আমার h এর ভ্যালু কমতে থাকবে না? তো h এর ভ্যালু কমলে আমার গ্রেডিয়েন্টও কমতে থাকবে। 9 প্লাস h না, ফর এক্সাম্পল h মনে করো 2, তাহলে আমার গ্রেডিয়েন্ট হবে 11, and if h decreases to 1, তাহলে আমার গ্রেডিয়েন্ট কি হবে? 10. and what if h is 0? তখন আমার গ্রেডিয়েন্ট কি হবে? 9ই তো হয়ে যাবে। তো এখানে হয়ে গেলে তখন হচ্ছে the tangent and PQ is the same thing, okay? So এগুলো হচ্ছে theoretical questions which is just 1 mark. তো তোমার যে কোনো একটা রিলেশনশিপ তোমার এমন একটা ডেভেলপ করে বলতে হবে, যেটাই হচ্ছে ইউজুয়ালি কোয়েশ্চেন্স এরকম আসে না, তো আসলেও it's just 1 mark and all for P1.
ওকে, সো এখানে আমি কি বলবো, as h is closer to 0 the gradient of pq also becomes 9. Or you can write, if h equals to 0, gradient will be 9, identical to the tangent. তখন আমি বলতে পারবো that the tangent and PQ is same. Question number 4 এ আমাদের বলেছে যে ABCD is a house, plan view of a house and a lawn. ABCD is basically this portion, the rectangle, যে এখানে বলা আছে rectangle, and APCDA is the lawn, মানে এই জিনিসটা is a lawn. APCDA is a lawn and এতটুক হচ্ছে একটা হাউসের প্ল্যান. This is a rectangle with AB equals to 16, তাহলে এই পুরো জিনিসটাও কি 16. Okay, and APCOA, ও এখানে, is a sector of a circle with radius 12. Radius আমরা কিভাবে বুঝলাম, এটা 12, why not this one? It's simply because it's not from the center থেকে circumference এ গেলেই হচ্ছে we call it the radius of the circle. তাহলে এটা 12 হলে এটা কি হবে 16 minus 12 which is 4, তার মানে এতটুক হচ্ছে 4, এটা 12. Can we find this one? আমি জানি না আস করেছে নাকি, but we can find this one now. ওকে, এটা যদি বের করতে পারি তাহলে এটা সেম, তাহলে আমার হাউসের ডাইমেনশনস this one and this one we can find it. Okay, let's see সামনে কি বলে questioner. Lies on DC show that the size of the angle AOD, this one is এত radians. যেহেতু বলেছে আমার এখন first thing we will do is switch our calculator to radian mode. If you don't know how, let me tell you, shift diba for calculator FX 991 ES plus, shift diba, mode diba, 4 diba. Everyone should know this, but tao bollam. Okay, AOD মানে এই জায়গাটা. Let's draw the triangle. It's a triangle with এটা 90 degree কিভাবে হলো, because it's a rectangle and rectangle এর সবগুলা angle is 90 degree. So ADO আমার বের করতে হবে এটা. We don't know this one, but we do know this one and we do know this one. Again, how do we know it's 12? Because it's the radius of the circle. It goes from the center of the circle. And how do we know it's 4? Our dimensions of the rectangle dawa is 16 and এতটুক হচ্ছে 12, we know by the radius. So 16 minus 12 is 4. তো আমার এখানে 4. তো আমার AOD বের করতে হবে. কিভাবে বের করব? We have the hypotenuse and we have the adjacent. আমরা জানি adjacent and hypotenuse থাকলে we use cos. So cos AOD is equals to adjacent by hypotenuse. So angle AOD will be cos minus 1 4 by 12. Again, এটা কিন্তু radian mode করতে হবে. So 4 by 12, it's 1 point, এখানে বলছে 3 decimal places, তার মানে decimal-এর পরে 3টা নাম্বার থাকবে, 1.231 radians. মিলেছে? Yeah. Okay. B. Messed up already. Okay. The lawn
APCDA, this the lawn is shown shaded. Find the area of the lawn. Okay, এরিয়া বের করতে বলেছে। এখন এরিয়া বের করার জন্য আমরা তো সরাসরি এই জিনিসটা বের করতে পারবো না। First thing we will find is the area of the sector. এখন এটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে কিভাবে এরিয়া বের করব সেক্টরের? We don't have this one or this one. But we do have this one, right? We have this one and এই পুরো জিনিসটা কি 180। এখন 180 তো ডিগ্রিজ, আমরা তো ডিগ্রিজ বের করব না। This means pi. Okay, এটার এরিয়া বের করব and then এটার এরিয়া বের করব। Triangular, half into base into height, or half into AO AB sin C. Yeah, that will be easier because যেহেতু আমাদের height নাই, তাহলে পুরাটা minus the triangle we can find the area of the lawn. Okay, first কি করব? First let's find the bigger area. Again, এই যে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা জানি and এটা যেহেতু একটা পুরো একটা সেক্টর, এতটুক জানি আর এতটুক একটা অ্যাঙ্গেল ইন আ স্ট্রেট লাইন কি, এটা কি 180 না? এখন 180 কিন্তু ডিগ্রিজ আমরা ইউজ করব না। 180 যখন রেডিয়ানস এনে ইজ পাই, সো উই উইল ইউজ পাই। তাহলে আমরা আগে পাই প্লাস আমার এটা 1.231, সো পাই প্লাস এটা হচ্ছে 4.373 রেডিয়ানস। ওকে, এবার আমাদের সেক্টর এরিয়ার ফর্মুলা is theta by 2 pi into pi r square. Pi কেটে যায়। My theta is 4.7373 by 2 into r. Radius কি আমাদের 12 না? Yes, 12 square. কি আসে আমার? 12 square, we get 314.82 centimeter square. Oh না, centimeter না, meter square. এটা আমার কি? Sector area. What do we need to find? Second. Okay, এটা হচ্ছে এই সেক্টরের এরিয়াটা। ওকে, এবার হচ্ছে আমি বের করব সেই ট্রায়াঙ্গেলের এটা জানি আমি 1.231, এটা জানি 12, এটা জানি 4। এরিয়া বের করার জন্য half into 12 into 4 into half AB sin 1.231। সবগুলা ক্যালকুলেশন কিন্তু রেডিয়ান্সে হবে। Sin 1.231. What do we get? 22.628 meter square. এখন সিম্পলি আমরা মাইনাস করে দিব 82 minus 22.68 628. My bad, guys. Okay, what do we get? Answer is 292. কি বলেছে 1 decimal place, তার মানে ডেসিমালের পরে একটা নাম্বার 2 মিটার স্কয়ার। দিস ইজ মাই অ্যান্সার। একটু শর্টকাট করে আর একটু আবার বুঝাই দেই। এরিয়া অফ দ্য লন চেয়েছে। এরিয়া অফ দ্য লন ইজ শেডেড। এতটুক তো সরাসরি বের করা যাবে না। তো ফার্স্ট থিং আমরা আগে সেক্টরের এরিয়া বের করলাম। লেট মি শো ইট ইন অ্যানাদার কালার। সেক্টরের এরিয়া বের করলাম অ্যান্ড দেন ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করলাম, দেন এটা মাইনাস করে দিলাম। ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কি? হাফ ইন্টু এবি, এটা জানি এবি সাইন সি। অ্যান্ড সেক্টর এরিয়া কেমনে বের করলাম? এটা জানি আমি। আর এই পুরো জিনিসটা অ্যাঙ্গেল ইন আ স্ট্রেট লাইন ইজ 180 ডিগ্রিজ। 180 ডিগ্রিজ তো আমরা লিখবো না, 180 ডিগ্রিজ আমরা পাই হিসাবে দেখলাম।
রেডিয়ান্সে যদি আমরা সুইচ করি ইটস পাই, তো পাই প্লাস এটা আমার পুরা সেক্টরের অ্যাঙ্গেল। সো থিটা বাই 2 পাই ইন্টু পাই আর স্কোয়ার যদি করি হয়ে যায়। ওকে, I hope this is clear. সিতে কি বলেছে? Find the perimeter of the lawn. ওকে, তার মানে এটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা। ওকে, আমার এই পুরো জিনিসটা কিভাবে বের করব? We have the entire degrees here, কি বলি, angle here. angle কি আমার 4.373। পেরিমিটার মানে হচ্ছে সার্কামফারেন্স, মানে এই সার্কামফারেন্স প্লাস এটা প্লাস এটা। আমার সার্কামফারেন্সের এরিয়া কি? থিটা বাই 2 পাই ইন্টু 2 পাই আর 2 পাই কেটে যায়। তো থিটা কি আমার 4.373 into radius is 12. 4.373 into 12 is 52.476 meter. Okay, this is the circumference আমাদের ডান। এটা is 16, right? Yeah, এইটা জানি না, তো বের তো করতে পারবো। It's just a triangle. 4, এটা 12, এটা 90 degrees। hypotenuse দিয়ে বের করতে পারবো। 12 square equals to 4 square plus what's the AD, right? AD, oh, AD square. AD equals to 12 square minus 4 square whole. 8√2। এখন এরকম কোয়েশ্চেন আসে না, বাট সামওয়ান আস্কড মি একদিন, সো এটা ক্লিয়ার করে দেই। এডি স্কোয়ার, তো স্কোয়ার যদি এই পাশে আসে তাহলে তো প্লাস মাইনাস থাকে। প্লাস মাইনাস আমি কেন মাইনাস ধরলাম না ব্রো? মাইনাস কেন ধরবো? ইটস আ লেন্থ কি জীবনে মাইনাস হয়? এর জন্য আমি জাস্ট পজিটিভটা ধরি। এডি হচ্ছে 8√2। তাহলে আমার পেরিমিটার হবে 52.476 প্লাস 16 প্লাস 8√2। এটা ডান, এটা ডান, এটা ডান। ওকে, প্লাস 16 প্লাস 52.476। অ্যান্সার ইজ কিসে দিতে বলেছে? 1 decimal place, which means ডেসিমালের পরে একটা নাম্বার, 79.8 meter. Clear? Okay, first thing solution বের করতে বলেছে, তার মানে x এর ভ্যালুস বের করতে বলেছে। First thing we'll do is x কে সাবজেক্ট করি 20x square, আর কিছু তো সাবজেক্ট যায়, 10 তো যায়, 10 যায়। 2x square minus 5x minus 3 equals to 0. তাহলে 10x equals to 0 and 2x square minus 5x minus 3 equals to 0. Okay, middle term আমি আর ট্রেডিশনাল ওয়েতে করি না। I do this trick. I think at this point সবাই এই ট্রিক ইউজ করে। আগে ক্যালকুলেটরে বসায় I find the answers, which is 3 and minus 1/2. These are my answers, ঠিক আছে? এখন you might ask কিভাবে বের করেছি? It's O level stuff. Mode 5 3 বসাবা 2 minus 5 minus 3. Yeah, that's it. তো এটা আমি এখন x minus 3 করি, এটা হচ্ছে 2x plus 1. You might ask কিভাবে? আমি এটা দেখাবো না because it's very easy. I should not show this. Okay, মিডল টার্মের কিন্তু সবগুলা স্টেপস দেখাবা,
very important. P1 এ and P2 তে workings are very important. তো আমি এটাই কি করব, এটাই এখন আমি ব্রেক ডাউন করব। 2x square plus x minus 6x minus 3 equals to 0. এবার এটাকে হচ্ছে আমরা সাবজেক্ট কি বলি, এটুকের হচ্ছে ই নেব কমন, অ্যান্ড এটুকের কমন নেব, তাহলে আমার কি রয়ে যায় গাইজ। এটা কিন্তু একদম ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা, বিকজ মার্কস স্কিমে এই লাইনটার জন্য মার্কস থাকে, এগুলোর জন্য না থাকলেও থাকে মাঝে মাঝে, বাট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এক্স ইজ ইকুয়ালস টু 3 অ্যান্ড মাইনাস 1/2, আর এটাই হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু 0। সো হোয়াট আর মাই সলিউশনস? এক্স ইকুয়ালস টু minus 1/2, 0 and 3. B is very interesting. এখন this seems very weird, এরকম questions very weird, but we can see কিছু hence যেহেতু বলেছে these two are connected, কিছু কিছু তো এখানে মিল আছে, 20 আর 20, -50 আর -50, -30 and -30। তো আমার এখানে এমন একটা রিলেশনশিপ দেখাতে হবে, দেয়ার ইজ আ রিলেশনশিপ, আমার জাস্ট নিজের ফিগার আউট করতে হবে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স মানে হচ্ছে ওয়াই প্লাস 3 টু দি পাওয়ার 1/2, এক্স স্কোয়ার আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়াই প্লাস 3। ওকে, ডু ইউ সি ইট গাইজ? আমি যদি 2টাকে এই পাশে এনে ফেলি, it becomes 1/2, right? Yeah. এবার x কিউবের জন্য কেন 3/2 হলো? x কিউবের জন্য 1/3 হওয়ার কথা ছিল না? হ্যাঁ কথা ছিল, বাট where is the fun if questions এরকম টুইস্টেড না হয়? x কিউব মানে কি? x স্কোয়ার ইন্টু x না, রাইট? x স্কোয়ার কি আমার y প্লাস 3 ইন্টু এক্স কি আমার ওয়াই প্লাস 3 টু দি পাওয়ার 1/2। তাহলে পাওয়ার্স কি হয়? প্লাস হয় when multiplied and base is same, তো ওয়াই প্লাস 3, 1 প্লাস 1/2 কি 3/2। তো আমার মিললো এক্স ইকুয়ালস টু এটা, এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এটা, এক্স কিউব ইকুয়ালস টু এটা। এখন আমি কি জানি এক্স ইকুয়ালস টু কি ওয়াই প্লাস 3/2। আমার ওয়াই এর ভ্যালুস বের করতে হবে। এক্স কি y plus 3/2, রাইট? আমি কিন্তু একটু আগে x এর কয়টা ভ্যালু বের করেছি? 3টা। লেটস ইউজ অল 3 of them. x equals to 0 when তাহলে 0 equals to y plus 3 1/2, তাহলে এটা কি হয়ে যায়? y plus 3 equals to 0 square না, 0 square is 0, so y equals to -3. This is one of my answers. When x equals to -1/2, -1/2 equals to y plus 3 whole 1/2, তাহলে এটা কি হয়ে গেল? y plus 3 এটা এই পাশে এসে পড়লে equals to -1/2 whole square না, তাহলে y equals to 1/4 minus 3. Which is -11/4. Okay, this is my other wire value. And when x equals to right answer কি ছিল 3, তখন হচ্ছে 3 equals to y plus 3/2, তাহলে y plus 3 equals to 3 square, y equals to 9 minus 3 which is 6. এটা আমার 3টা অ্যান্সার। 3টা অ্যান্সার কেন হলো? বিকজ আমার এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 3টা। এখন ইউ ক্যান আস্ক দ্যাট আমি কেন এটাই ইউজ করলাম।
আমি তো এক্স স্কোয়ারও ইউজ করতাম, হ্যাঁ ইউজ করতে পারবো। এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়াই প্লাস 3 যদি দেই, 0 ইকুয়ালস টু ওয়াই প্লাস 3, ওয়াই ইকুয়ালস টু -3 হয়েছে। তারপরে যদি -1, it's just the same, okay, you can use this or this. তো এরকম কোয়েশ্চেন্স আসলে আমরা রিলেশনশিপ বের করার ট্রাই করব। বেশি হচ্ছে আমি এক্স ইকুয়ালস টু এই জিনিসটা তো বুঝবই, এই এক্স ইকুয়ালস টু এই জিনিসটাই। এখন আমার এক্স ইকুয়ালস টু এটা 1/2. Alright guys, I forgot to mention one thing. Okay, here the question says, hence find all the real solutions of y. Like এখানে তো y আছে, so y. Find all the real solutions of y. এখন আমার রিয়েল মানে কি, গ্রেটার দেন 0, রাইট? এখন আমার y এর ভ্যালু কি এসেছে, -3, 6 and -11/4. আমাদের এই দুইটা ভ্যালুজ আর অ্যাকসেপ্টেড, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। ওয়াই? লেট মি টেল ইউ। কারণ আমার এখানে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 0, এখানে এক্স এর ভ্যালু 3, বাট এখানে এক্স এর ভ্যালু কি -1/2। -1/2 ইজ নট আ রিয়েল ভ্যালু। সো এটা যেহেতু রিয়েল ভ্যালু না, ওর অ্যান্সারও রিয়েল ভ্যালু হবে না। সো -11/4 ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড, বাট দিস টু আর অ্যাকসেপ্টেড। নাও এটা জিজ্ঞেস করতে পারো ওয়াই -3, মাত্রই বুঝালাম যে -3 কেন হবে, অ্যান্ড -11/4 কেন হবে না। -3 কার থেকে আসছে, এক্স ইকুয়ালস টু 0, উইচ ইজ এ রিয়েল ভ্যালু ফর এক্স, এক্স থেকে তো এটা আসছে, অ্যান্ড ওয়াই এই এক্সের জন্য -1/2 এখান থেকে এটা আসছে, সো দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। নাও ইভেন দো তোমার অ্যান্সার একটু আগে আমাদের অ্যান্সার ছিল হচ্ছে এই তিনটা দিয়েছিলাম, মার্কস কাটবে না, বাট দিস উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড, দিস টু উইল বি অ্যাকসেপ্টেড। Number 6. Line L1 has equation eta, line L2 cuts the x-axis at eta and is parallel to L1. Find the equation to L2. Alright, আমার ইকুয়েশনের জন্য, ইকুয়েশন বের করার জন্য first thing we need is gradient, and the other thing we need is a pair of coordinate. And আমার ইকুয়েশনটা জানা very important, ফর্মুলাটা y minus y1 is equals to m x minus x1. ওকে, m বের করি। m কিভাবে বের করব? It is parallel to L1, so when parallel, m is same, তাহলে L1 এর mটা কি? এখানে ইকুয়েশন দেওয়া, আমি হচ্ছে y equals to mx plus c ফর্মে আনবো টু ফাইন্ড দ্য m। তাহলে হচ্ছে আমি y কে সাবজেক্ট করি, -20 -3x divided by -4 my bad guys, okay, -20 by -4 plus -3x by -4, minus কেটে যায়, 4 5s are 20, minus কেটে যায়, so y equals to 5 plus 3/4x. So my m is what? 3/4. L1 er m. L2 er m is also the same because they are parallel. L2 cuts the x-axis at r. X-axis cut করেছে, তার মানে এখানে হচ্ছে y equals to 0. x-axis এর কাট করলে y equals to 0, y-axis এ কাট করলে x equals to 0. এখন কোঅর্ডিনেট তো দেওয়া একটা সেট 8 0, মানে এই লাইনটা আমি জানি না এরকম হবে, ওয়েট এরকম হবে, হ্যাঁ এরকম হবে, লাইনটা কীরকম আমি জানি না, বাট এরকমই হবে বিকজ যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট, এরকমও হতে পারে, এরকমও হতে পারে, সামথিং লাইক দ্যাট, অ্যান্ড ইট কাটস হিয়ার, সো উই হ্যাভ আ কোঅর্ডিনেট। তো ফর্মুলা হিসাবে y minus y1 is 0 equals to m x minus x1. y equals 8
স্টেপটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাই কিন্তু মার্কস আছে, মেথড মার্কস আই থিঙ্ক, আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট এই স্টেপটার জন্য মার্কস আছে, সো মেক শিওর ইউ রাইট দিস স্টেপ। ওকে, 3/4x minus 3/4 into 8, 6 কি বলেছে আমাকে এই ফর্মে লিখতে, তার মানে আমি mx plus c এর ফর্মে লিখতে পারবো না, মানে 4 3x minus 6 4 24, 4y minus 3x plus 24 equals to 0। ফার্স্টে কিন্তু এখানে x দিয়েছে, তো আমরা ফার্স্টে xই রাখি, 24 equals to 0, তাহলে আমার a কি -3, b is 4 and c is 24। Alright, so b is the line L1 cuts the x-axis at P and y-axis at Q. Given that PQRS is a parallelogram, find the area of the PQRS. Okay. First thing is that if y'all did pure maths in O levels, then first thing মাথায় আসার কথা যে 1/2 আমরা যে একটা ফর্মুলা শিখেছিলাম, coordinates of Q, coordinates of P, Q, R, S, and then P again, এটা cross multiply করে minus এটা these are absolutely not acceptable in P1 and P2. তো আমাদের ডায়াগ্রামের হেল্পে we're gonna find the area. আচ্ছা, before that আমরা আগে P আর Q এর coordinates বের করি because those are needed. Okay, L1 cuts the x-axis. L1 এর formula, L1 এর ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে, my bad, 3x minus 4y plus 20. It cuts the x-axis at P. At x-axis, we know that y equals to 0. হচ্ছে x, এটা y, x-axis এ y কি 0 না, তাহলে হচ্ছে y equals to 0, so 3x plus 20 equals to 0, x equals to minus 20/3. তাহলে p এর আমার কোঅর্ডিনেটস কি হইল, এটা 0, and then at y-axis it cuts the y-axis at Q. তাহলে at y-axis x equals to 0, এখানে x equals to 0 না, তাহলে 3x plus, my bad, minus 4y plus 20 equals to 0, y equals to minus 20 by minus 4, y equals to 5. তাহলে আমার Q এর কোঅর্ডিনেটস আর 0 and 5. ওকে, এবার আমরা একটু ডায়াগ্রাম এঁকে দেখি। So y, x, r এর coordinates are 8 0, 8 0 এখানে ধরি, this is r, q is 0 5, এখানে q ধরি, p is minus 20/3, minus 20/3 is minus 6 point something, so এখানে ধরি, yeah, p। তাহলে প্যারালেলোগ্রামের শেপ তো ইউজুয়ালি এরকম হয়, তো অ্যাকুরেট হবে না। এই এস তো জানি না কোথায়, বাট we can make a nice prediction, I guess. Yeah, এস হচ্ছে somewhere around here হবে।
It does not look like a parallelogram. Let me fix this. এরকম হবে, right? Nah. Okay. এখন এটাকে প্যারালেলোগ্রাম লাগছে somehow, yeah. তো এটা এরকম, এটা এরকম, রাইট? এখন প্যারালেলোগ্রামের এরিয়া কি? We know that the area is the base into height. বেস যদি আমি ধরি এটা, হাইট ধরবো এটা, হাইট ধরি এটা। এখন হাইট ধরতে গেলে ইটস গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি লেন্দি। 3 মার্ক না এটা? 3 মার্কের জন্য এত লেন্দি তো হবে না। There must be an easy way out. তো কি করা যায়? আরেকটা করা যায় হচ্ছে হাফ ইন্টু a plus b ইন্টু যে সাইন, ওটাও অনেক লেন্দি হয়ে যায়। So the only thing we can do is এখানে একটা ডায়াগোনাল যায় p আর r এর মধ্যে, রাইট? একদম ওদেরকে একটুক আর একটুককে হাফ করে ফেলে না ডায়াগোনালটা? হাফ করে ফেলে, অ্যান্ড দেন হাফ করে কি হয়? ইটস এ ট্রায়াঙ্গল। ট্রায়াঙ্গেলে এটা হাইট হয়ে যায় না? দিস ইজ মাই অরিজিন, এটা হাইট। তাহলে আমি যদি একটা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করি আর একটা ইন্টু 2 করলেই তো প্যারালেলোগ্রামের হয়ে যায়। তো আমি পি আর আর এর বের করি ম্যাগনিটিউড। পি আর এর লেন্থ x2 minus x1 whole square plus (44/3). And OQ erta, OQ is the height. This is my base of the triangle. Height হচ্ছে OQ, y2 5ই থাকবে। ওকে, তাহলে ট্রায়াঙ্গল PQR equals to half into base into height 222 1110 110/3 ইউনিট স্কয়ার। এখন কি আবার বের হলো? PQR বের হয়েছে। এবার এটা আইডেন্টিক্যাল না, বিকজ ওর হাইট আর ওর হাইট ওরা আইডেন্টিক্যাল, বিকজ ওদেরকে একদম হাফ দিয়ে গিয়েছে, একদম মাঝে দিক দিয়ে গিয়েছে। তো আমার অ্যান্সার কি হবে? 110/3 ইন্টু 2, which is 22,220/3 ইউনিট স্কয়ার। অ্যান্সার কিভাবে দিতে বলেছো? এনিহাউ একভাবে দিলেও হয়, একভাবেই দিলেই হয়। So 73 1/3 ইউনিট স্কয়ার is my answer. সিতে বলেছে এস এর কোঅর্ডিনেটস বের করতে। This was just a normal এমনি just sketch ছিল। ওকে,
PQRS S এর কোঅর্ডিনেটস বের করতে বলেছে। এখন this is very interesting. So just 2 marks. It's a parallelogram. এটা হচ্ছে my bad. এটা যতটুক এটাও ততটুকই যাবে, রাইট? সো আমার এখানে এক্স কোঅর্ডিনেট কিউ আর আর এর আমি জানি 0 থেকে 8 আসছে, তার মানে কি 8 বেড়েছে না? তাহলে এখানেও 8 বাড়বে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি, আচ্ছা হ্যাঁ, এটা আমি বের করে নিই তারপরে দেখাই। -20/3 + 8 is 4/3 and হয়ে গেল আমার ডায়াগ্রাম। আচ্ছা 5 থেকে 0 গিয়েছে, তার মানে কমেছে। তাহলে 5 - 5 0 আসে, তাহলে 0 - 5 কি হবে? -5 -5। এখন ফার্স্ট থিং 4/3 এক্স তো পজিটিভ, ঠিক আছে, ওয়াই নেগেটিভই হওয়ার কথা বিকজ ইটস ইন দ্য নেগেটিভ ডাইরেকশন। তাহলে এক্স এস এর আমার কোন এক্স ইজ 4/3 and -5। এখন ইউ মাইট আস্ক আমি এটা ভেরিফাইও করতে পারবো কিভাবে? আমি এখানে দেখছি কুইট করলাম 4/3 and -5, রাইট? এখানে দেখছি, এখানে দেখো এটাও তো আমার প্যারালাল, তো এটারও তো সেম হওয়ার কথা। -20/3 থেকে 0 আসলো, তাহলে +20/3, তাহলে 4/3 + 8 কি? প্লাস কি বলি 4/3 + 20/3 কি? 8। 4/3 + 20/3 করলে 8 আসে। আবার 0 থেকে 5-এ এসেছে, তার মানে +5 হয়েছে, তাহলে -5 and +5 is 0। We see that একটা sin x গ্রাফের মধ্যে এখানে 3 দেওয়া হয়েছে, so it is y equals to 3fx, right? আমার নর্মাল সাইন গ্রাফ কিরকম হয় দেখতে? It looks something like this, right? এটা হচ্ছে 90, এটা হচ্ছে 180, 270, এটা 360, right? This is my normal sin x graph. এখন এখানে কি হচ্ছে 3fx, তার মানে কি চেঞ্জ ইন ভ্যালুজ অফ y কি হবে? ভ্যালুজ অফ y মাল্টিপ্লাইড বাই 3। ওকে, আমাকে এখন কি বলেছে? A1 এ বলছে কোঅর্ডিনেটস অফ p। নর্মালি কোঅর্ডিনেটস অফ p কি? সাইন এক্স এর জন্য কোঅর্ডিনেটস অফ p কি হবে? ইটস ইন ডিগ্রিজ, তো 90 and 1 হবে, এখানে 1। This is normal sin x graph. I hope you all know that. Okay, 90 and 1, তাহলে এটা যদি 3 sin x গ্রাফ হয়, x এর ভ্যালুস কি চেঞ্জ হবে? নো, জাস্ট y এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে। কি হবে? মাল্টিপ্লাইড বাই 3। তাহলে 90 90 থাকবে and 1 কি হয়ে যাবে? 1 into 3 which is 3। তাহলে p এর কোঅর্ডিনেটস কি হবে আমার? 90 degree and 3। ওকে, b এর জন্য, ও না b না, তো এটা হচ্ছে i ছিল 2। 2 এর জন্য কোঅর্ডিনেটস অফ q। আচ্ছা, এটা আমরা একটু পর্যন্ত এগেছি, তো আমরা একটা কি আর 360 প্লাস 90 হচ্ছে 450 and 450 plus 90 হচ্ছে 540। This is my normal sin x graph. এবার আমি q এর কোঅর্ডিনেট যদি চাই, sin x গ্রাফের জন্য q এর কোঅর্ডিনেট কি? 540 and 0। তাহলে আমার 3 sin x গ্রাফের জন্য কি হবে? ভ্যালুজ অফ y চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে 0 ইন্টু 3 করলে কি হয়? 0ই হয়, x এর ভ্যালু তো চেঞ্জ হবে না, তাহলে 540 and 0ই থাকবে। This is my answer. Okay, B তে
The curve C2 has equation 3 sin x plus k. এটা মানে কি guys? Plus k means change আর লেখা দরকার নেই, values of y added by k, right? তো এখানে দুইটা জিনিস হচ্ছে, কি হচ্ছে 3 মাল্টিপ্লাই হচ্ছে y এর সাথে 3 মাল্টিপ্লাই হচ্ছে and plus k হচ্ছে। C2 has a maximum y value of 10. Okay, maximum y value মানে হচ্ছে যে peak হচ্ছে 10 পর্যন্ত গিয়েছে। The R is the minimum point of C2 with smallest positive x coordinate. Okay, আমরা কি k এর ভ্যালুটা বের করি। k এর ভ্যালু বের করা লাগবে। R is the minimum point on C2. Okay, for sin x graph আমার minimum value কি -1 না, y এর minimum y value -1, right? তো আমার কি হচ্ছে y এর ভ্যালু multiplied by 3 হচ্ছে n plus k হচ্ছে। ওকে, ফার্স্ট আমরা k এর ভ্যালু বের করি। এখানে যেহেতু দেওয়া ম্যাক্সিমাম y ভ্যালু, আর ম্যাক্সিমাম y ভ্যালু কি 1, রাইট? এই যে এখানে 1 আর মিনিমাম হচ্ছে -1। তো এখন ম্যাক্সিমাম y ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে এটা যদি আমি ট্রান্সফর্ম করি, কি করতে হবে, মাল্টিপ্লাইড বাই 3 অ্যান্ড প্লাস কে। তাহলে কি 3 into 1 plus k equals to কি 10 না, বিকজ ট্রান্সফর্ম করার পরে ওর ম্যাক্সিমাম y ভ্যালু কি হয়ে গেল 10 হয়ে গেল। যে আমি যে ইকুয়েশনটা এখানে লিখলাম, দিস ইজ নট নেসেসারি বাট লিখলে ইজিয়ার হয়। তো কি হবে 3 plus k equals to 10, k is equals to 7, রাইট? এবার মিনিমাম y ভ্যালু কি আমার -1 ছিল, আমাকে r এর কোঅর্ডিনেটস বের করতে বলেছে। The point r is the minimum point on C2 with smallest positive x coordinate. x coordinateটা আমি একদম পরে দেখি, আগে আর y কোঅর্ডিনেটটা বের করি। তো 3 into -1 plus k কি 7, তাহলে কি হবে 7 minus 3 is 4। তাহলে আমরা y এর কোঅর্ডিনেট বের করতে পারলাম। এখন smallest positive x coordinates, তো আমার নর্মালি ইকুয়েশনটা কি C2 এর y equals to 3 sin x plus k তো 7, y এর ভ্যালু আমি জানি 4, -7 divided by 3 is sin x, right? x এর ভ্যালু তো এমনিই বের হয়ে যাবে, 4 - 7 divided by 3, the degrees এ কিন্তু, so your calculator has to be in degrees, তো sin inverse হচ্ছে -1, কিন্তু -1 তো আমি ক্যালকুলেটরে বসাই না। তো আমি কোয়াড্রেন্টসগুলো এটা হবে, বিকজ এটা হচ্ছে পজিটিভ ফর অল, পজিটিভ ফর এস, পজিটিভ ফর tan, বাট নেগেটিভ ফর সাইন, তাহলে আমরা এইভাবে ঘুরে গেলে এটা কি হয়, আমার x এর ভ্যালুজ 180 প্লাস 90 একটা আসে, আরেকটা কি 360 minus 90, এটাও 270। তাহলে আমার 90 কিন্তু হবে না অ্যান্সার, মাই অ্যান্সার ইজ 270। কেন? কারণ হচ্ছে এই দুইটা কোয়াড্রেন্টের মধ্যে পড়ে। কেন পড়ে? এটা হচ্ছে মাইনাস, এই দুইটা কোয়াড্রেন্টের মধ্যে পড়লে আমার এই জিনিসটা 270 এসেছে, এই জিনিসটা 270 না আসলেও এটা আমার অ্যান্সার হতো, কারণ এটা হচ্ছে এটার থেকে বড় হতো। লেটস নট গো একদম ওইখানে বোঝানোর জন্য, সিম্পলি দিস উইল বি 270 বিকজ নর্মাল ট্রিগোনোমেট্রি করলে আমার 270 অ্যান্সার আসে, 90 কেন হবে না, এটা তো নর্মাল ট্রিগোনোমেট্রি থেকেই বোঝা যাবে। ওকে, তাহলে আমার কিসের কোঅর্ডিনেট ছিল, আর
আর এর কোঅর্ডিনেট হবে 270 and 4, right? The straight line L has equation eta, curve has equation eta. Find the set of values of k for which L does not cross or touch C. Okay, does not cross. ওদেরকে সাইমালটেনিয়াস করে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac লেস দেন 0 দিয়ে দিব, বিকজ ওদের কোনো রুটসই নাই, এভাবে কে বের হয়ে যাবে। ওকে, এল এর জন্য একটু সিম্পলিফাই করি, 2kx minus k. Okay, so y equals to y, x square plus 2x plus 11 equals to 2kx minus k. X square plus 2x minus 2kx plus 11 plus k equals to 0. আমরা x এর কোএফিশিয়েন্ট গুলো একসাথে করি। Okay, ever since they never meet, the b square minus 4ac is less than 0 হবে, because roots are complex, roots 9, the b square minus 4a is 1, c is 11 plus k, 4 minus 8k plus 4k square minus 44 minus 4k, 4k square minus 12k minus 40 less than 0. 4 common নেওয়া যায়, okay. এবার the thing I do for middle term, always আগে বের করে নেই 5 and minus 2 হলে k minus 5 একটা, একটা k plus 2. now k square এটা হচ্ছে এবার সিম্পলিফাই করব, k square plus 2k minus 5k minus 10 less than 0. এবার this part is very important. বেশিরভাগ স্টুডেন্টসরা হচ্ছে এই পার্টে স্ট্রাগল করে, অ্যাটলিস্ট আমি যতগুলো স্টুডেন্ট এনকাউন্টার করেছি। So we will draw a graph always for these type of questions. তো আমার roots কি 5 or minus 2, graph goes like this, something like this. আরো নিচে যাবে since 10, but you get the idea. এটা এমন ড্র করব, যখন less than হবে মাঝেই করব। এটা হচ্ছে 5, এটা minus 2। এখন এটা থেকে কি দেখছি আমরা, k এর ভ্যালু less than 5 but greater than minus 2। এখন this is my answer, okay? set of values বলেছে। এখন আরেকটা এক্সট্রা জিনিস বুঝাই, এর যদি গ্রেটার দেন থাকতো, ওনলি যদি এটা গ্রেটার দেন থাকতো, তখন আমরা কি করতাম, ড্র করতাম ঠিকই। তখন ড্র করে এখানে শেড করতাম, এখানে শেড করতাম, তখন কি হতো, k is greater than 5 and k is less than minus 2, যখন greater than 0 থাকতো, ঠিক আছে? সিন্স এটা লেস দেন মাঝে করলাম, this is just the rule. A curve has equation eta and find the x coordinate when dy by dx equals to 0. dy by dx করে equals to 0 করে x এর ভ্যালু বের করব, that's my x coordinate. y coordinate ask করিনি, so okay.
আগে আমরা ইকুয়েশনটা একটু dy/dx স্কয়ার যোগ্য করি। x square divided by x to the power 1/2 root x is x to the power 1/2 plus 9/2 x to the power minus 1/2 কেন হলো এটা বলবো না। ওকে, y equals to 2 কেটে যায় 2, সেম বেস ডিভিশন হলো পাওয়ার্স মাইনাস হয়ে যাবে। আচ্ছা ফাইন বলি, এটা হচ্ছে 9/2 x to the power 1/2 না, তো এটা যদি উপরে আসে তাহলে 9/2 x to the power minus 1/2 হয়ে যায়। ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল y equals to 2 to the power x minus 3/2 I guess. Let me recheck. No, just 3/2. Hehe. Okay. এবার dy/dx করি। ওকে, এবার dy/dx equals to 0, 3x 1/2 minus 9/4 x 3/2, right? এটা নিচে নামাই দিলাম। এবার let's do LCM। এটা so 3x 1/2 multiplied by 4x 3/2, 3 4s are 12, x to the power multiply হলে 1/2 plus 3/2 is square, 12x square minus 9 equals to 0. So x is equals to 9/12 root over, which is root over of 3/4 and root over of 3/2. This is my x coordinate. Okay, the curve y equals to fx. Fx is this one. Sketch করতে বলেছে C1, showing the coordinates of any point. Okay, sketching, which means that graphic করবো না, just freehand ভাবে করে দিব। Showing the coordinates of any point where the curve touches or crosses the coordinate axis. তার মানে y axis এ কই টাচ করে and x axis এ কই। So আগে আমরা ওই কোঅর্ডিনেট গুলো বের করি। At y axis x equals to 0, right? Because এই যে y axis এ x equals to 0 না, so y equals to just x এর value 0 বসাই দিব, 4 into 0 is 0, so minus 3, and 0 minus 5 is minus 5 whole square, which is minus 75. So আমার এখানে কোঅর্ডিনেট হবে হচ্ছে 0 minus 75. অলরাইট, কিন্তু শো করতে হবে on your graph। আগে এগুলো বের করি, then we can proceed to that part. And at x-axis y equals to 0, so 4x minus 3 equals to 0, or x minus 5 equals to 0. x কি আসলো 3/4, আরেকটা x আসলো 5। এখানে রিপিটেড রুটস, তার মানে কি এরকম হবে, তার মানে হচ্ছে 5 এ জাস্ট টাচ করবে কার্ভটা, রাইট? সো এখানে হচ্ছে 3/4 0, আর একটা হচ্ছে 5 0, অলরাইট, বের হয়ে গেল। অলরাইট, এখন হচ্ছে this is a cubic graph and plus cubic graph, এটা তো minus cubic graph না। So my graph should look something like this.
বিকজ এটা জানা উচিত, এটা বিকজ বলা দরকার নেই। অলরাইট, এখানে y, এটা x কই টাচ করেছে? at 3/4 and 5 and -7 -75. So my curve should look something like this. এখানে 5 কেন হবে? বিকজ রিপিটেড রুটস না, তো এখানে টাচ করবে জাস্ট, তাহলে এখানে 5 0, এখানে 3/4 and এখানে 0 -75. ওকে, আমাদের এই শেষ। What does B say? Find the values of x for which f 1/4x. Alright, 1/4x মানে কি? চেঞ্জ ইন ভ্যালুজ, এটা হচ্ছে ব্র্যাকেটের ভিতর, সো চেঞ্জ ইন ভ্যালুজ অফ কি হবে? x। কিভাবে চেঞ্জ হবে? এখানে x এর সাথে কি মাল্টিপ্লাইড করা 1/4, তাহলে কি হবে? ভ্যালুজ অফ x will be divided by 1/4. Okay, or simply you can just say, আরো ইজিলি যদি করতে চাও, 1/4x মানে কি? x/4 না, তার মানে কি ব্র্যাকেটের ভিতরে ভ্যালুজ অফ x আর বিং ডিভাইডেড বাই 4। তো আমাদের ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু থাকলে আমরা উল্টা জিনিসটা করি ফর দ্য ভ্যালুজ অফ x, সো ভ্যালুজ অফ x will be multiplied by 4. Okay, so values of x কি আছে? 3/4 থেকে কি হচ্ছে? 3/4 into 4 3, and 5 থেকে কি হচ্ছে? 5 into 4 is 20. তো কি হয়ে গেল আমার? just 3 and 20. কোঅর্ডিনেট বলে জাস্ট ভ্যালুজ অফ x বলেছে। ওকে, অ্যান্ড এখানে তো আরেকটা আছে 0 into something is 0, সো এটা ওইরকমই থাকবে। সো 2তে বলেছে find the value of the constant p such that the curve with equation passes through the origin. ওকে, এটা মানে কি? এটা তো ব্র্যাকেটের ভিতর না, ইটস ব্র্যাকেটের বাইরে, তাহলে চেঞ্জ ইন ভ্যালুজ অফ কি হবে? y হবে, আর কি হবে? প্লাস, তার মানে ভ্যালুজ অফ y হচ্ছে প্লাস হবে, অ্যাড হবে। এখন কি অ্যাড করলে হচ্ছে তোমার 0 আসবে? কি অ্যাড করলে 0 আসবে? 0 তো অলরেডি আছে, তার মানে ও তো উপরে উঠবে, ভ্যালুজ অফ y will be added. অ্যাড করলে উপরে হয়, সাবট্রাক্ট করলে নিচে যায়, তাহলে হচ্ছে -75 প্লাস কি করলে ইট বিকাম 0 -75 প্লাস 75, তাহলে হচ্ছে p এর ভ্যালু কি আমার 75, বিকজ -75 plus 75 equals to 0, so p is equals to 75. Okay, so y equals to fx plus 75 করলেই তোমার অরিজিন দিয়ে যাবে। ওকে, সিতে কি বলেছে? a second curve c2 has equation y equals to gx. y equals to gx equals to fx plus 1. তার মানে কি ভ্যালুজ অফ x, আচ্ছা ফার্স্ট দেখি কোয়েশ্চেনে কি বলছে, ফাইন্ড ইন সিম্পলেস্ট টার্ম ফর gx। ও, তাহলে আমরা জাস্ট fx এর মধ্যে x plus 1 বসাই দিব x এর ভ্যালুজগুলোর মধ্যে, and then you may leave your answer in the factorized form। তার মানে কি এরকম ফর্মে রাখা যাবে, ব্র্যাকেট ফর্মে রাখা যাবে। ওকে, তাহলে হচ্ছে আমরা জাস্ট fx এর মধ্যে x plus 1 বসাই দিব, মানে x এর জায়গায় x plus 1 বসাই দিব। It's something like function. We did it in O levels, maths B or maths A, ফাংশনের মধ্যে
this is something like function x এর জায়গায় হচ্ছে x plus 1 বসাই দিব so c1 এ হচ্ছে fx এমনে হচ্ছে 4x minus 3 and x minus 5 whole square okay তাহলে gx আসে আমার x plus 1 okay তাহলে আমার 4x plus 4 minus 3 and x minus 4 whole square তাহলে gx equals to x minus 4 whole square okay টুতে কি বলেছে this is my answer hence or otherwise find the y-intercept of curve C y-intercept মানে কি ও এই y-axis এ হচ্ছে কাট করছে y-axis এ at y-axis x equals to 0 তাহলে হচ্ছে gx y equals to 4 0 0 0 1 into 0 minus 4 key minus 4 minus 4 whole square is 16 so 16 is my y-intercept okay last question for this paper the curve y equals to fx has equation eta oh fx equation it's the double differentiated equation of fx মানে হচ্ছে y থেকে dy by dx করেছে dy by dx থেকে d square y by dx করেছে মানে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করার পরে এটা আসে this is what it is okay the point p equals to 4 minus 50 lies on the curve okay given that এটা হচ্ছে m at p find the equation of the normal at p okay আমার at p tangent m dy by dx এর মধ্যে যদি তুমি p এর x coordinate বসাও then you get the tangent gradient that's like the basic concept of this chapter so tangent m হচ্ছে -4 because fx থেকে f prime x যখন হয় it is the gradient of the tangent okay তাহলে so আমাকে বের করতে বলছে normal so at normal -1 divided by -4 কি আমার answer 1/4 m and একটা pair of coordinate দেওয়া at p যেহেতু বলেছে তাহলে 4 minus 50 so y minus y1 equals to m x minus x1 answer a form-এ রাখতে বলেছে okay so we will not simplify it x minus 1 minus 50 so y equals to 1/4x minus 51 that's my answer b there we need to find fx alright very lengthy but it's very easy if you have the concepts clear তাহলে তোমার জন্য অনেক ইজি হবে okay d square y by dx square আমার কি 6 by x cube whole 1/2 plus x right তো আমার dy fx মানে কি y থেকে ডিফারেন্সিয়েট করে কি হয় dy by dx dy by dx এ ডিফারেন্সিয়েট করে কি হয় d square y by dx square which is like fx f prime x and f double prime x okay এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট করে যায় ওরা ব্যাক কিভাবে করে ইন্টিগ্রেট করে রাইট সো আমার ফার্স্ট স্টেপ হবে d square y by dx কে dx square কে dy by dx ফর্মে আনার স্টেপ বাই স্টেপ করি সো আগে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করানো ইন্টিগ্রেট করানোর জন্য let us make this যোগ্য ইন্টিগ্রেট করানোর জন্য so
6 এটা মানে কি 3/2 right 3/2 plus x 6 তাহলে এটা আমি উপরে নিয়ে নিই -3/2 plus x ওকে এটা হচ্ছে আমার d square y by dx square ওকে এবার এটাকে আমি ইন্টিগ্রেট করব তাহলে কি -3/2 plus 1 divided by -3/2 plus 1 plus x square by 2 plus c because we don't have limits okay সুন্দর করে লিখি এবার তাহলে এটা this also means f prime x so -12x minus 1/2 plus x square by 2 plus c right okay এখন আমার এখানে কি দেওয়া f prime x equals to -4 at p x এর ভ্যালু কি 4 আর f prime x এর ভ্যালু কি -4 তো এটা বসালে আমার c বের হয়ে যাবে তারপর আমার হচ্ছে অ্যাকচুয়াল f prime x টা বের হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার -4 এখানে হচ্ছে 4 সো আমি c টা বের করে ফেলি c বের করে ফেললে আমার হোল ইকুয়েশনটা এসে পড়বে so c is -6 so f prime x is equals to dy by dx equals to -12x minus 1/2 plus x square by 2 minus 6 okay my first step is done এবার এখান থেকে এখানে আনবো এটাকে এবার ডিফারেন্সিয়েট ইন্টিগ্রেট করব এখানেও প্লাস c হবে why because we don't have limits again so if fx equals to এটা এবার এটা সুন্দর করে লিখি okay ever my goal is to take find the value of c so that we find fx finally এখন fx এ p আছে fx is the curve and the point p lies on the curve তার মানে কি এই দুইটা কোঅর্ডিনেট বসালে মানে তুমি যদি 4 বসাও x এর জায়গায় y তো -50 আসবে আর y এর জায়গায় -50 বসালে x equals to 4 আসবে but now that we have to find c তো বসাই দিই আমি একটা পেয়ার অফ কোঅর্ডিনেটস আছে এর জন্য বসাই দিব এই কোঅর্ডিনেটটা ওর মধ্যে লাই করে দেখি তো this will be true okay my bad so -50 equals to -184/3 plus c c এর value 34/3 so my finally fx will be সুন্দর করে যদি লিখি এই জিনিসটা -24x root plus 1/6x cube minus 6x plus 34/3 that is my answer okay guys this is all for January 2020 P1 paper if you have any further questions you can comment and hopefully I will answer thank you